हर हर महादेव 18 जून 2026 गुरुवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संध्या 6 घंटा 55 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र पुष्या दिवस 12 घंटा 7 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 45 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 10 मिनिट, चंद्रोदय 8 घंटा 55 मिनिट, चंद्रास्त 10 घंटा 29 मिनिट। जमगंड 5 घंटा 45 मिनिट रु 7 घंटा 26 मिनिट, कुलिका काल 9 घंटा 6 मिनिट रु 10 घंटा 47 मिनिट, दुर्मुहूर्त 10 घंटा 13 मिनिट रु 11 घंटा 7 मिनिट एवं 3 घंटा 35 मिनिट रु 4 घंटा 29 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 1 मिनिट रु 12 घंटा 54 मिनिट, अमृत काल 5 घंटा 40 मिनिट रु 7 घंटा 8 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 9 मिनिट रु 4 घंटा 57 मिनिट। 18 जून 2026 गुरुवार राहु अपराह्न 2 घंटा 8 मिनिट रु 3 घंटा 49 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा कर्कट राशि रे संचार करुछन्ते। ज्योतिष शास्त्र रे देवगुरु बृहस्पति को सबुठारु शुभ ग्रह भावे मना जाए। जेतेबेले पुष्या नक्षत्र को नक्षत्र मानकर राजा बोली कहा जाए। एही कारणरू गुरुंको पुष्या नक्षत्र रे गोचर को अत्यंत शुभ और दुर्लभ घटना भावे गणना करा जाए। वर्तमान देवगुरु बृहस्पति निजर उच्च राशि कर्कट रे अवस्थान करुछन्ते। 18 जून 2026 रे शनि को अधिपत्य थिबा पुष्य नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। पुष्या नक्षत्र रो अधिदेवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति होइथिबारु एही गोचर महत्व आहुरी बढ़ी जाए। बृहस्पति 18 अगस्त 2026 पर्यंत एही नक्षत्र रे विराजमान रहिबे। उच्च राशि कर्कट रे रही पुष्या नक्षत्र रे गुरु को गोचर अनेक राशि पाई शुभ संकेत नहीं आसीछि। मेष राशि देवगुरु बृहस्पति पुष्या नक्षत्र प्रवेशर प्रभाव 18 जून 2026 रे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे पुष्या नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। मेष राशि पाई एही गोचर चतुर्थ भाव रे घटुछि। एही भाव घर माता सुख संपत्ति एवं मानसिक शांतिर प्रतीक रहिछि। बृहस्पति को एही शुभ स्थिति घरोई जीवन रे सुख समृद्धि रहिबो। धन जमी घर जानवाहन किंबा पैतृक संपत्ति संबंधी कार्य लाभ मिलिब। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ हेब एवं संचय बढ़िबार संभावना रही। प्रेम और परिवार रे सुख शांति बढ़िब। मातांको सहयोग एवं आशीर्वाद मिलिब। विवाहित जीवन रे मधुरता बढ़िब एवं परिवार सह शुभ कार्यर जोग रही। क्यारियर चाकरी एवं व्यवसाय रे स्थिरता आसिब। शिक्षा रियल इस्टेट परामर्श शिक्षकता एवं सरकारी क्षेत्र सह जड़ित व्यक्ति माने विशेष लाभ पाई पारन्ते। वरिष्ठ व्यक्ति सहयोग मिलिब। स्वास्थ्य मानसिक शांति बढ़िब एवं स्वास्थ्य रे सुधार देखाजिब। पुराना चिंता एवं चाप कमी पारे। संतुलित खाद्य एवं नियमित व्यायाम अधिक प्रतिकार। गुरुवार दिन हलदिया वस्त्र पिंधतु। भगवान विष्णु किंबा बृहस्पति देवों को पूजा करंतु। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। हलदिया डाली किंबा कदली दान करिबा शुभ फलदायक हेब। शुभ रंग आपणकर हलदिया एवं सुनेली। शुभ संख्या 1 और 3। वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति को पुष्या नक्षत्र प्रवेश मिली पारे। 18 जून 2026 रे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। वृष राशि पाई एही गोचर तृतीय भाव रे घटुछि। एही भाव साहस पराक्रम भाई भौणी संयोग लेखन एवं छोट यात्रार प्रतीक रही। बृहस्पति को शुभ प्रभाव रे आत्मविश्वास बढ़िब। धन निज परिश्रम एवं दक्षता द्वारा आय वृद्धि हेबार संभावना रही। व्यवसाय मीडिया लेखन मार्केटिंग एवं
ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ବିକ୍ରୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଊର୍ଜା ଏବଂ ମାନସିକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 18 ଜୁନ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପରିବାର ଏବଂ ବାଣୀର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି 18 ଜୁନ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନର ନୂତନ ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗୋଚର ମନାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 18 ଜୁନ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଦାନ ଏବଂ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଧନ ଆୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ
କାର୍ଯ୍ୟଚାପ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଥକାଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ ଲାଭ, ଆୟ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ମିତ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଏବଂ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦୃଢ଼ ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ମିତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଇଟି, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୁଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦଶମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଧନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିବେଶ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଏହି ଗୋଚର ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବିଛା ରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ନବମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଦୂରଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଧନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିବ। ବିଦେଶ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକାଶନ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଗବେଷଣା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସା, ବୀମା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 18 ଜୁନ 2026 ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗିତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହଭାଗିତାରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆଇନ, ପରାମର୍ଶ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ସେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ, ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାକିରି ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଜରୁରୀ ହେବ। ମୀନ ରାଶି 18 ଜୁନ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା, କଲା, ସାହିତ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ।